Cincinnati 911, what's the address of your emergency? This is Hamilton County with a transfer for Simpson and Rowe, possible male subject with a gun. Go ahead, sir. Yeah, for some reason I feel like he was walking around being belligerent with a gun. Okay, you saw a gun? Yes. Male, black, male, white? Black male, of course. Okay. And then the age, height, and weight of this person? Short guy. I couldn't make out what he was wearing, but I just know he had a gun. To you? Young, little facial hair, but looked pretty young to me. So if you had to guess, would you think he was in his teens, his 20s, his 30s? I don't know what. Like very early 20s. Early 20s. Okay. When you say he was short, by how tall would you say? About like 5'6". Okay. And what would you give him in weight? Good 180. He's a little big fella. 180. Remember any colors of the shirt or the shorts or the pants or whatever? Yeah, I just know he had a white T-shirt on. Okay. It was happening so fast, I couldn't think. Okay. Now, which way was he going? On what street? He's standing right there at the corner of Simpson and Rowe. Standing at the corner. Where's the gun? In his hand. In his waistband, in his ankle socks. Where was the gun? Where'd you see it? Oh, waistband. In his waistband. What appeared to be a gun in the waist of his pants. You remember the color of the pants? I don't. I'm sorry. I just remember him. I can't think. I just know he had a white T-shirt on. Like I seen it and I try to remember it, but right now it happened too fast. Okay. What's your name, sir? I just ran. Okay. What is? My name is Trey. My name is Trey Pierre. Trey Pierre. Yes. Okay. I got you. I have it in for dispatch for the police to respond. Thank you. You're welcome. All right. Bye-bye. 신고자는 트리피에르라는 이곳 신시내티에 살고 있던 남자였습니다. 여러분들은 이 신고자의 말투에서 이상한 점을 느끼지 못하셨습니까? 바로바로 대답할 만한 질문인데도 뭔가 머뭇거리는 듯한 말투. 약 7분 뒤 다시 전화가 옵니다. Cincinnati 911 with the address of your emergency. Hello, Cincinnati 911 with the address of your emergency. I just called about a guy with a gun. It's at What address? Westbourne Road. Please get to Westbourne Road as soon as possible. Okay, did you give us Simpson and Rowe when you first called? Yes. Okay, I'll let them know it's at Westbourne Road. 상당히 다급해 보이는 트리피에르. 이때 현장에 가장 먼저 도착한 경관은 911 센터로 도착 무전을 알립니다. 그리고 다른 한 경관도 전속력으로 현장으로 이동하고 있었습니다. 두 번째로 도착한 경관의 차량에 있던 대시캠에 찍힌 흑인 남성은 신고자가 얘기한 그 인상착의의 남성이었습니다. 총을 들고 흰 티셔츠, 흑인, 키가 작은 남성. 두 번째 경관이 도착하자마자 도발하는 제스처를 취하며 총질을 했고 총격전이 발생했는데 그 남성은 경관의 총에 맞고 사망하였습니다. 그리고 먼저 도착해 있던 경찰 차량 옆에는 모자이크된 사람이 한 명 쓰러져 있었고 곁에는 한 여성이 앉아 있었습니다. 이로써 사건은 종결되었습니다. 별로 특이할 것도 없어 보이는 사건인 듯 보입니다만 곧 충격적인 사실이 밝혀집니다. 먼저 모자이크되어 쓰러져 있던 사람은 한국계 미국인이었던 써니 킴 씨였습니다. 이제부턴 김 경관이라고 하겠습니다. 범인이 마구잡이로 쏜 총에 두 발을 맞았고 한 발은 방탄조끼, 나머지 한 발은 방탄조끼 바로 아래 복부에 맞아 과다출혈로 현장에서 사망하였습니다. 그리고 김 씨를 총을 쏴서 죽였고 이어 도착한 톰 샌드만 경관에게 총을 맞아 죽은 범인은 바로 트리피에르였습니다. 김 씨 곁에 앉아있던 여성은 트리피에르의 어머니였고요. 그렇다면 이 사건은 어떻게 된 일이었을까요? 먼저 트리피에르라고 했던 사람은 21세의 트리피에르 휴먼스였습니다. 그날 이른 아침에 그의 여자친구는 그가 자신을 강간했다는 이유로 경찰에 신고해버리겠다고 협박을 했습니다. 참고로 트리피에르는 클러치라는 갱단의 소속으로 차량 절도, 강도, 살상용 무기 운반죄 등의 전과가 있었습니다. 어쨌든 그의 어머니인 카니타 마스톤 씨는 아들의 여자친구 문제에 대해 알고 있었습니다. 하지만 911에 전화를 했고 허리띠에 권총을 차고 있었다는 사실은 꿈에도 모르고 있었죠.
같이 아침 식사를 하고 아들은 집 앞 현관에 앉아 있겠다고 말하고 나갔습니다. 잠시 후 카니타 씨는 강아지를 산책시키러 나왔지만 현관에는 트리피에르가 없었습니다. 아들은 집 앞 도로가에서 술을 마시고 있었고 다가가서 얼른 집에 가자고 타일렀지만 말을 듣지 않자 팔짱을 끼고 억지로 잡아 끌기 시작했습니다. 이곳이 두 번째 신고 전에서 얘기했던 웨슬 로우 거리였습니다. 트리피에르의 집이자 신고지였죠. 한편 트리피에르의 보호관찰관은 트리피에르의 신고 뒤 이어진 경찰 무전을 듣고 카니타 씨와 트리피에르 둘 모두에게 전화를 걸어 신고가 진짜라면 얼른 집으로 돌아가라고 권고했습니다. 하지만 보호관찰관은 뭔가 이상함을 느꼈습니다. 왜냐하면 갱단 소속인 트리피에르가 이런 신고 전화를 할 리가 없었기 때문이죠. 이러던 와중 김 경관은 현장에 도착했고 인상착의를 인지하고 있었기에 트리피에르가 범인이라는 것을 의심하여 차에서 내려 테이저건을 겨눴습니다. 그러자 트리피에르는 김 씨에게 그래 덤벼봐 라며 도발하는 제스처를 취했고 바로 옆에 있던 어머니는 김 씨에게 집으로 데려갈 테니 제발 놔두라고 하며 아들 쪽에 붙어 둘 사이에 섰습니다. 하지만 곧 트리피에르가 허리에 차고 있던 권총을 꺼냈고 그 모습을 본 김 씨도 권총을 꺼냈지만 그의 바로 앞에 서 있던 카니타 씨가 맞을 수도 있어서 쏘진 못했습니다. 곧이어 트리피에르는 엄마를 방패막이로 하고 권총을 발사했으며 거기서 두 발을 맞은 김 씨는 쓰러졌습니다. 엄청 놀란 카니타 씨는 쓰러진 김 씨에게 달려가 도와주려 했습니다. 김 씨가 현장에 도착한 지 7분이 지난 뒤 톰 샌드만 경관이 도착했었습니다. 그곳은 아수라장이었고 자신에게 도발하며 다가오는 트리피에르를 향해 경고했지만 이미 이성을 잃은 그에게 말은 통하지 않았습니다. 그래서 차량 문을 방패로 삼아 조준 사격을 시작했고 총에 맞은 트리피에르는 사망했습니다. 바로 김 씨에게 뛰어가 CPR을 실시했지만 워낙 치명적인 부위에 맞아 과다출혈로 인한 쇼크가 온 상태였고 의료팀이 도착했을 땐 이미 세상을 떠난 상태였습니다. 이날 911로 신고해 경찰에 보내달라고 했던 이유는 한 가지였습니다. 아침에 작성했던 그의 페이스북 게시글에서 볼 수 있는데요. 경찰을 이용하여 자살하려는 목적이 있었죠. 하지만 총을 미리 챙기고 있었던 것을 보아 전문가들은 경찰들을 죽일 수 있는 만큼 죽인 뒤 본인도 죽을 생각이 아니었을까 하고 추측했습니다. 써니킴이라는 이름의 김 경관은 1966년 9월 30일 서울에서 태어났습니다. 그리고 그는 가족들과 함께 1973년에 미국으로 이민해 와서 시카고와 신시내티에서 고등학교와 대학교를 나왔습니다. 대학에 다니는 동안에는 백화점과 아울렛에서 보안원과 보안 책임자로 근무했고 1987년 대학을 졸업하자마자 신시내티 경찰의 공개 채용에 응시를 했습니다. 곧 수습경관으로 일을 시작할 수 있었고 성공적인 수습 생활을 보냈던 김 씨는 1년 뒤 정식으로 근무를 시작했습니다. 그러던 1989년에는 신시내티에서 이름을 알리기 시작했습니다. 칼을 휘두르던 용의자를 가장 먼저 현장에 도착하여 아무런 인명피해 없이 체포하였기 때문이었죠. 그 칼을 휘두르던 용의자는 15건의 연쇄주택 강도를 저질렀던 흉악범이었습니다. 그리고 1995년에는 건물에서 인질극을 벌이던 범인과 뛰어난 협상으로 인해 찬사를 받았고 1997년에는 그 협상 능력으로 수십 명의 자살하려던 사람들을 구했던 것으로 찬사를 받았습니다. 그리고 2005년에는 경찰청장으로부터 표창을 받았습니다. 높은 다리에서 오하이오 강에 뛰어든 사람을 구하기 위해 본인도 따라서 뛰어내려 구했기 때문이었죠. 참고로 그때는 한겨울이었습니다. 그리고 2013년에는 모든 부서 사람들의 행동에 귀감이 될 수 있는 모범상을 받았습니다. 본인의 주 업무인 경찰을 이렇게 뛰어나게 했던 김 씨는 다른 한편으로 가라데 도장을 운영하며 많은 사람들에게 존경을 받았었습니다. 김 씨를 사부로 모셨던 많은 사람들은 그 수련에서 김 씨가 매번 했던 말들을 기억했습니다. 사람으로서 지녀야 할 올바른 품성을 추구하십시오. 매사에 충실하십시오. 그러기 위해 노력하고 다른 사람들을 항상 존중하십시오. 폭력적인 행동을 삼가하십시오. 그는 3명의 아들을 훌륭하게 키워낸 아버지였으며 많은 사람들의 멘토, 사부, 선배, 한 사람의 경찰이었습니다. 그리고 그가 가장 사랑했던 아내인 제시카 김 씨의 남편이었습니다. 2015년 6월 26일 금요일 신시내티에서 27년간 경관으로서 복무하며 각종 업적을 세웠던 써니 김 씨를 위해 신시내티시에서는 장례를 치러주었습니다. 3개의 방송국에서 생중계를 했으며 500대 이상의 경찰차, 200대 이상의 오토바이, 8,000명 이상의 경찰과 관계자들이 이 행렬에 함께했습니다. 이것은 신시내티 역사상 가장 컸던 경관의 장례식이었습니다. 오후 2시 4분에 무덤에 안장됨과 동시에 비가 억수같이 쏟아지기 시작했으며 써니 김 경관은 마침내 잠에 들 수 있었습니다.